ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਲੈ ਗੁਝਾ ਰਖਿਆ। ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਲੈ ਗੁਝਾ ਰਖਿਆ। ਆਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਲਖਾ ਬਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਕਲ ਮਹਿ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵੜਿਆ। ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸਚੈ ਧਾਰੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸਚੈ ਧਾਰੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਲੈ ਗੁਝਾ ਰਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਓ ਪਾਵਨ 10 ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਦਿ ਬੀੜ ਕਹਿ ਕੇ ਅਥਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਖੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਇਹੋ ਤਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। अथवा पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना, तां मेरा मन पया निदाना।
रतन लाल जाका कछु न मोल, परे भंडार अखूट अतोल, खावै है खर्चा है रल मिल भाई, टोट न आवै वध दो जाई। रतना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने जो साडे ते महान परोपकार कीते हन, उन्हां सारियां दे विचों सब तो वड्डा परोपकार जे सतगुरु दा गिणना होवे वो यही है जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र अमृत रूप बाणी दी दात, एक दैवी रोशनी, एक अमृत दा सोमा, एक महान रूहानी ज्ञान दा सागर, एक महान रत्ना दी खान, ये पवित्र दात सानू सतगुरु ने बख्शिश कीती है। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने राग दे आरंभ दे विच सब तो पहला धन गुरु नानक देव महाराज दी बाणी लिखी। दूसरे नंबर ते गुरु अंगद देव महाराज दी बाणी। जे उन्हां दी बाणी उस राग दे विच ना होवे फिर तीजे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज दी बाणी ਅਤੇ चौथे नंबर ते गुरु रामदास महाराज दी बाणी। पंजवें नंबर ते सतगुरु दी अपनी बाणी लिखवाई गई है। ਅਤੇ फिर पंजवें पातशाह तो बाद कुछ रागां विच नौवें पातशाह दी बाणी दर्ज होई, जिसनूं कलगीधर पातशाह ने दमदमी साहब वाली बीड़ दे अंदर आप चढ़ाया है ते उस तो बाद भगतां दी बाणी सतगुरु महाराज ने लिखवाई। इस तरतीब दे नाल सारी बाणी धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने ते कलगीधर पातशाह ने आप लिखवाई ते उचारण कीती। हुण माझ राग दे अंदर धन गुरु नानक देव महाराज दी एक अष्टपदी आई सी। उस तो बाद 32 अष्टपदियां धन गुरु अमरदास महाराज दियां उचारण होईयां ਅਤੇ उस तो बाद एक अष्टपदी सोढ़ी सुल्तान धन गुरु रामदास महाराज दी उचारण कीती होई लिखी गई। ते हुण अगे चौथे नंबर ते धन गुरु अर्जन देव महाराज दियां अष्टपदियां आरंभ हो रहीआं हन। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने पहले सतगुरु दी बाणी दी शैली ते सिद्धांत नूं मुख रखदियां होइयां ही ये पवित्र रचनावां कीतियां हन। इन्हां दे अंदर अकाल पुरख दी महिमा, गुरु दी वडियाई ते नाल गुरमुखां दी प्रशंसा गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उचारण कीती है। रहाओ दियां पंक्तियां अंदर हजूर गुरमुखां दी अवस्था प्रगटाउंदे हन। हाँ वारी जियो वारी कल मैं नाम सुनावणिया। हजूर फरमाउंदे ने मैं मन करके, बाणी करके, शरीर करके तिन्ने ही कालां दे अंदर ऐ प्यारे जियो मैं उन्हां गुरमुखां तो बलिहार जाना हाँ। कल मैं नाम सुनावणे आ भी ਜਿਹੜੇ इस कलयुग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ सो गुरसिख गुरु मन भावै। हजूर कहंदे जो इस कलयुग दे विच नाम नूं ही सुणाउंदे हन, नाम तो बिना होर कोई दूसरी गल नहीं करदे, मैं उन्हां तो बलिहार जाना हाँ। संत प्यारे सच्चा धारे
ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਸ ਗਿਰਾਸ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਤਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਸਵਾਸ ਗਿਰਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚਾ ਧਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸ ਅੰਤ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕੀਆਂ, ਓਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੈ, ਓਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀ ਛੋੜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ, ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਥਾ ਪ੍ਰਕਰਣੰ ਤਥਾ ਅਰਥੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਅਨੇਕਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚਾ ਧਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਧਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣਿਆ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਣਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਅਲਖ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਲਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਲਖ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਹਾਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਲੈ ਗੁਝਾ ਰਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਅਲਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੁੱਝਾ ਰਤਨ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਜੋ ਗੁੱਝਾ ਰਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਬਨਾਸੀ। ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਬਿਸਰਾਮ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਗੁੱਝਾ ਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਲਖਾਵਣਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਅਲਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਲਖਾਵਣਿਆ, ਹਾਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਲਖਾਵਣਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਖਾਵਣ ਹਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਕਲ ਮਹਿ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸਚੈ ਧਾਰੇ, ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜੁਗਾਦ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਧਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣਿਆ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਜਿਸੈ ਕਉ ਫਿਰ ਦੇ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਕ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਇੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਟ 33 ਖੋਜਹਿ ਤਾਂ ਕੋ, ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਿਰਦੈ ਗਾਵਣਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮਿਲ ਹਿਰਦੈ ਗਾਵਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਦਿਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਜਾਪੇ ਪਵਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਪਵਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਵਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਵਾ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਜਾਪੇ ਪਵਨਾ, ਇਹ ਪਵਨਾ ਜੋ ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 8 ਪਹਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਆਦਿਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। 8 ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਜਾਪੇ ਪਵਨਾ। ਪਵਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਅਥਵਾ ਪਵਨ ਤੱਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। 8 ਪਹਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਨਾ ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਸੇਵਕ ਪਾਇਕ ਚਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾ ਹੈ। ਪਾਇਕ ਚਰਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਪਾਇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾ ਹੈ। ਪਾਇਕ ਚਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਭਨਾ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵਣਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, 4 ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵਣਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਿਆਪੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਪੀਆ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਅਘਾਵਣਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਅਘਾਵਣਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਅਘਾਵਣਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਘਰ ਸਹਿਜਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਉਹੀ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਹੇਲਾ ਸੁਖੀ ਤੇ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਕਰੇ ਸਦਕੇਲਾ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਕਰੇ ਸਦਕੇਲਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੇ ਬਿਨੋਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਸਦਕੇਲਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਸੋ ਵੱਡ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਲਾਵਣਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸੇਠ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਲਾਵਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੁਹੇਲਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਧਨਵਾਨ ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 8 ਪਹਿਰ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਤੈ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਪਾਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨ ਸੁਆਮੀ, ਲਵੈ ਨ ਕੋਈ ਲਾਵਣਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਵੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਵਣਿਆ। ਲਵੈ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਤਾ, ਲਾਵਣਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲਮੈ ਹੋਤੇ। 42 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ 42 ਲੱਖ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਲੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਸੋ ਤੁਧ ਧਿਆਏ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਠਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਕਮਾਏ। ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਪਾਈ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧੂ ਜਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਢੁਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਤਿਸ ਦਰਗਹਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਵਣਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਦਰਗਹਿ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਠਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੈ ਜਾਏ ਨਸੰਗ, ਦਰ ਦਰਵਾਣੀ ਨਾਹੇ ਮੂਲੇ ਪੁੱਛ ਤਿਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਉਢੀ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਤ ਮੂਚੋ ਮੂਚਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਤ ਮੂਚੋ ਮੂਚਾ, ਅਤਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੂਚੋ ਮੂਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਵੰਜਾਂ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਵਣਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਵਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਦਾਸ ਹੀ ਦਸਾਵਣਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਸਦਵਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹੀ ਦਸਾਵਣਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਵਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੌਣ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਕੌਣ ਸੋ ਜੁਗਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਵਾਲ ਸਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤੇ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮਾਧਾਨ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਕੌਣ ਸੋ ਜੁਗਤਾ। ਵੀ ਕੌਣ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਦੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਸੋ ਮੁਕਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਸੋ ਮੁਕਤਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਸੋ ਜੁਗਤਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਸੋ ਬਖਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸਫਲ ਬਖਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਕੌਣ ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਕੌਣ ਉਦਾਸੀ ਕੌਣ ਸੋ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਫਲ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਫਲ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੰਗਮ ਹੈ ਅਤੀਤ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੋ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਬਾਧਾ ਕਿਨ ਬਿਦ ਛੂਟਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਗਿਆਸੂ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਬਾਧਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਨ ਬਿਦ ਛੂਟਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਟੂਟਾ। ਤੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਮ ਕੌਣ ਨਿਹ ਕਰਮ ਕੌਣ ਸੋ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਜੀਓ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰਮ, ਬਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਵਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਵਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਮੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੋ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਜੀਓ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਕੌਣ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਕੌਣ ਸੋ ਦੁਖੀਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸੁਖੀਆ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਸੋ ਸਨਮੁਖ ਕੌਣ ਵੇ ਮੁਖੀਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵੇਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਓ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲੀਐ ਕਿਨ ਬਿਦ ਵਿਛਰੈ ਇਹ ਬਿਦ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਨ ਬਿਦ ਵਿਛੜੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਛੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੌਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਜਿਤ ਧਾਵਤ ਰਹਿਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੰਤਰ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਤ ਧਾਵਤ ਰਹਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਤ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਸਹਿਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੋ ਚਾਲ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਏ ਕਿਨ ਬਿਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕੌਣ ਸੋ ਚਾਲੋ, ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰੋ ਰੀਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੁਗਤਾ। ਲੋ ਇੱਥੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸਵਾਲ ਸਨ, ਕੌਣ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਕੌਣ ਸੋ ਜੁਗਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤਾ
ਗੁਰਮੁਖ ਜੁਗਤਾ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਭਾਈ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੁਗਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਭਾਈ ਜੁਗਤਾਦਾਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੁਗਤਾ ਤੇ ਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਤਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਸੋ ਬਖਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਫਲ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਫਲ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹੀ ਸਫਲ ਬਖਤਾ ਹੈ। ਧਨ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਸੇ ਗਿਰਹੀ ਕੌਣ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਧਨ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਆਖਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਬੇਹੰਗਮ ਹੋ ਕੇ ਅਤੀਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਧਨ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਧਨ ਨੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਧਨ ਨੇ। ਤੇ ਕੌਣ ਸੋ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਮੈਂ ਬਾਧਾ ਗੁਰਮੁਖ ਛੂਟਾ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਬਾਧਾ ਕਿਨ ਬਿਦ ਛੂਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਬੱਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਛੂਟਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਟੂਟਾ। ਤੇ ਕਿਨ ਬਿਦ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਟੂਟਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀਵ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਟੂਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹਿ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਭਾਏ ਜੀਓ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕਰਮ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਉੱਤਮ ਕਰਮੀ ਸਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਰਮੀ ਸਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।